In this video, we are going to cover a new non-traditional machining process, that is our electrochemical machining process. Let's start. ECM is one of the recent and most useful machining process. In this process, electrolysis method is used to remove the metal from the workpiece. What is its main principle? In this electrochemical machining process, we are going to use the electrolysis method. It is the best suited for the metals and alloys which are difficult to machine by chemical any mechanical machining processes. Okay, what is ECM? ECM is a electrochemical machining process आणि ह्या इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस मध्ये इलेक्ट्रोलिसिस नावाची जी मेथड आहे ते आपण वापरणार आहोत टू रिमूव्ह द मटेरियल. ओके, नाउ व्हाट इज ECM? Electrochemical machining is the method of removing the metal particles by an electrochemical process instead of standard machining methods. It gives the new perspective to the machining process. ही फार नवीन कन्सेप्ट आहे ECM. Okay, now प्रिन्सिपल ऑफ ECM. ECM हा जो ही जी पूर्ण प्रोसेस आहे ती फॅरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ह्या प्रिन्सिपल वरती वर्क करते. It works on the principle of Faraday's law of electrolysis. As per this law, when the two electrodes, one is cathode, it is a negative terminal, and other is anode, positive terminal, is placed in a tank which contain the electrolysis or electrolyte. It is a conductive solution, and the current is made on the positive ion moves towards the cathode and negative ion moves towards the anode. The electrochemical reaction occurs and metal get removed from the anode and plated on the cathode. What is the principle of ECM? The principle of ECM means what? The ECM is works on the principle of Faraday's law. आता फॅरेडेज लॉ काय आहे? फॅरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपल्याला काय सांगतो? ज्यावेळी आपण एक पॉझिटिव्ह टर्मिनल आपण ॲनोड म्हणतोय आणि निगेटिव्ह टर्मिनल जे आहे त्याला आपण कॅथोड म्हणतोय. हे जे दोन टर्मिनल आहेत आपण एका कंडक्टिव्ह सोल्युशन मध्ये, त्याला आपण इलेक्ट्रोलाइट असं म्हणतोय, कंडक्टिव्ह सोल्युशन मध्ये आपण ज्यावेळी घेतोय त्यावेळी पॉझिटिव्ह आयन्स जे आहेत ते ऑब्व्हियसली निगेटिव्ह आयनकडे अट्रॅक्ट होणार आणि निगेटिव्ह आयन जे आहेत ते ऑब्व्हियसली पॉझिटिव्ह आयनकडे अट्रॅक्ट होणार. दिस इज द ओव्हरऑल प्रिन्सिपल ऑफ ECM. ओके, हे तुम्हाला जास्ती क्लिअर पुढच्या स्लाइड मध्ये होईल. इथं बघा द इनिशियल स्टेट ऑफ ECM. इथं बघा हा जो आहे हा वर्कपीस आहे, इकडे जो आहे तो टूल आहे. आपण टूल जो घ्यायचा आहे तो कसा घ्यायचा आहे? टूल जो आपण घेतोय तो कुठल्या पद्धतीचा घेतोय? ज्या पद्धतीचा इम्प्रेशन तुम्हाला वर्कपीस वरती पाहिजे, म्हणजे वर्कपीस तुम्हाला कुठल्या पद्धतीचा पाहिजे आहे त्यानुसार टूल घेतोय. म्हणजेच काय? टूल इज अ मिरर इमेज ऑफ युअर फायनल प्रोडक्ट. ओके, फायनल प्रोडक्टची मिरर इमेज म्हणजे काय असणार आहे? टूल असणार आहे. ओके, this workpiece is connected to the positive terminal, okay, and tool is connected to the negative terminal. This concept is very important. Remember, workpiece is always connected to the positive terminal and tool is always connected to the negative terminal. Okay, when this work and tool is placed in a electrolyte means what? It is a conductive solution, म्हणजे याच्यामध्ये करंट पास होऊ शकतो असं हे सोल्युशन आहे. ओके, नाव सी ह्याच्यामधले जे वर्कपीस मधले जे पॉझिटिव्ह आयन आहेत, ओके, ते कुठं जाणार? निगेटिव्ह आयनकडे अट्रॅक्ट होणार. ओके, आणि ड्यू टू दॅट काय होतं की आपल्याला जशा पद्धतीचा शेप पाहिजे आहे तशा पद्धतीचा शेप आपल्याला मिळून जातो. दिस इज द बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस. MSBT मध्ये क्वेश्चन मे बी विचारला जाऊ शकतो की ECM च वर्किंग प्रिन्सिपल काय आहे. अशा वेळी आपल्याला ह्या दोन्ही डायग्राम काढाव्या लागतील. ओके, ह्याच्यामध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट कुठला आहे? तो वर्कपीस आपण पॉझिटिव्ह टर्मिनलला जोडतोय आणि टूल जे आहे ते आपण निगेटिव्ह टर्मिनलला जोडतोय. ओके, नेक्स्ट, what are the equipments required for this ECM? The electrochemical machining system has the following modules. First one is a power supply.
Okay, electrolyte filtration and delivery system, tool feed system and working tank. These are the equipments. Equipments काय काय लागणार आहेत बघा. इक्विपमेंट मध्ये आपल्याला वर्कपीस लागणार आहे, टूल लागणार आहे ऍज युजल, आणि यांना कनेक्ट करण्यासाठी एक बॅटरी लागणार आहे, पॉवर सिस्टीम आपण म्हणतोय. ही जी टँक आहे, बरोबर आहे, टँक आपल्याला लागणार आहे. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन जे आहे ते आपल्याला इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन हे मोस्ट इम्पॉर्टंटली लागणार आहे. हे जे इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन आहे ते कायम वाहतं असायला पाहिजे. मग वाहतं जर असायचं पाहिजे असेल तर आपल्याला पंप एखादा लागेल, आणि पंप मधून आपण कंटिन्युअसली हे जे इलेक्ट्रोलाइट आहे ते कंटिन्युअसली आपण सर्क्युलेट करत राहायला पाहिजे. ओके, सो equipments are power supply, electrolyte filtration and delivery system, tool feed system and working tank. These are the most important equipments for this our electrochemical processing. पॉवर सप्लाय. आता जो आपण पॉवर सप्लाय घेणार आहोत त्याच्यामध्ये करंट बघा 50 to 4000 एम्पियर एवढा मोठा करंट लागतो. द व्होल्टेज मस्ट बी 5 to 30 व्होल्टेज ऑफ डायरेक्ट करंट. द करंट डेन्सिटी ऑफ दिस प्रोसेस इज जनरली हाय. ह्याच्यामध्ये महत्वाचा पार्ट काय आहे, आपल्या ह्या प्रोसेसमध्ये म्हणजे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसमध्ये करंटची जी डेन्सिटी आहे ती जास्तीत जास्त पाहिजे, आणि व्होल्टेज जे आहे ते इथं काय असतं, कमी असतं. व्होल्टेज कमी आहे आणि करंट जास्त आहे. लक्षात ठेवा, व्होल्टेज कमी आणि करंट इज हाय. करंट किती आहे, 50 to 40,000 एम्पियर. अँड व्हॉट इज द व्होल्टेज, व्होल्टेज इज 5 to 30 व्होल्ट ऑफ डीसी करंट. ओके, नेक्स्ट वन. After the power supply, our next system, which is a very important, is a electrolyte circulation system. आता आपल्याला माहिती आहे व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट इज अ कंडक्टिव्ह सोल्युशन. कंडक्टिव्ह सोल्युशन म्हणजे काय, ज्या सोल्युशन मधून इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्थित पास होऊ शकते असं एक सोल्युशन. द एंटरिंग प्रेशर मस्ट बी बिटवीन 0.15 to 3 megapascal. The electrolyte system must include the strong pump. The electrolyte is stored in a tank. System also include the filter and sludge removal system and treatment units. म्हणजे काय बघा, इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन मध्ये ज्यावेळी एका बाजूला टूल असणार आहे, एका बाजूला वर्कपीस असणार आहे. ओके, आता ड्यू टू दॅट फॅरेडेज लॉ, ज्यावेळी स्मॉल पार्टिकल, त्याला आपण स्लज असं म्हणूया, ते जे स्लज आहेत किंवा रिमूव्हल ऑफ द मटेरियल जे आहे ते डिपॉझिट कुठे होणार आहे, तर ते इलेक्ट्रोलाइट मध्ये ते डिपॉझिट होणार आहे. मग ते जे इलेक्ट्रोलाइट आहे ते कंटिन्युअसली फ्लो करत राहण्यासाठी आपल्याला ऑब्व्हियसली एक पंप लागणार, आणि त्या पंप बरोबरच तो जो स्लज आहे साठलेला तो सिस्टीमच्या बाहेर काढण्यासाठी आपल्याला फिल्टर किंवा स्लज रिमूव्हल सिस्टीम ही आपल्याला इम्प्लिमेंट करायला लागणार आहे. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज अ कंट्रोल सिस्टम. Control parameter include the voltage, inlet and outlet pressure of the electrolyte, temperature of the electrolyte. The current is dependent on the above parameter and the feed rate. Okay, control parameter include the voltage, inlet and outlet pressure of the electrolyte, and the third one is the temperature of the electrolyte. Now